آج ہم اردو کا لیکچر نمبر 4 ڈسکس کر رہے ہیں۔ فرسٹ 3 لیکچر کے اندر ہم نے 1 to 92 امپورٹنٹ اینڈ موسٹ ریپیٹڈ کویسچنز جو ہیں جو پاسٹ پیپر کے اندر پوچھے گئے ہیں وہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیے ہیں۔ اگر آپ نے اس سے پہلے ہمارے وہ 3 لیکچرز نہیں دیکھے تو میں آپ کو ریکمینڈ کروں گا کہ ان 3 لیکچرز کو بھی ضرور سنیں اس کے ساتھ ساتھ۔ تو اسٹوڈنٹس، اگر آپ ہمارے آن لائن ٹیسٹ سیشن کا حصہ بننا چاہتے ہیں یا آپ ہمارا واٹس ایپ گروپ جوائن کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو اسکرین پر ہمارا واٹس ایپ نمبر دکھائی دے رہا ہے، آپ اس نمبر کے ذریعے سے ہمارے گروپ کا حصہ بن سکتے ہیں۔ تو آئیے اسٹوڈنٹ سٹارٹ کرتے ہیں۔ ہمارے پاس 93 MCQ ہے کہ داستان سحر البیان کس شاعر نے لکھی؟ تو یاد رکھیں گے کہ داستان سحر البیان جو ہے یہ اردو کی ایک شاہکار مثنوی اور داستان ہے جسے میر غلام حسن دہلوی نے تصنیف کیا ہے، اور یہ اپنی فصاحت اور بلاغت کے لیے جو ہے کافی مشہور ہے، کافی فیمس ہے اور کافی نمایاں جو ہے وہ مقام رکھتی ہے۔ نیکسٹ ہے جی، اس لیے اس کا کریکٹ آنسر ہمارے پاس آئے گا میر حسن دہلوی۔ نیکسٹ ہے اردو ادب میں فن پارے کی خوبی یا خامی بیان کرنا کیا کہلاتا ہے؟ یاد رکھیں گے اسٹوڈنٹ، کسی ادبی کام، شعر یا نثر کا غیر جانبدار جائزہ لینا، یعنی اس کے اچھے اور برے پہلو کو اجاگر کرنا تنقید کہلاتا ہے، جس کا مقصد ادب کا معیار جو ہے وہ پرکھنا ہوتا ہے۔ نیکسٹ ہے جی، جداگانہ شعر کس سے تعلق رکھتا ہے؟ تو یاد رکھیں گے اردو شاعری میں بیسیکلی غزل جو ہے وہ صنف ہے جس کا ہر شعر اپنے مفہوم اور موضوع کے اعتبار سے مکمل اور آزاد ہوتا ہے، اس لیے اسے جداگانہ شعر کہا جاتا ہے۔ نیکسٹ ہے جی، 9 13 22 بتانا کا مطلب کیا ہے؟ تو 9 13 22 بتانا جو ہے یہ ایک اردو کا محاورہ ہے جس کے میننگ لیت و لال کرنا، یعنی کہ بہانے بنانا یا کسی کام سے جان چھڑانے کے لیے ٹال مٹول کرنا جو ہے وہ اس میں آتا ہے۔ تو بہانے بنانا، ٹال مٹول کرنا جو ہے وہ اسی زمرے میں آتا ہے۔ مکڑا اور مکھی کس کی نظم ہے؟ یاد رکھیں گے مکڑا اور مکھی ڈاکٹر علامہ محمد اقبال صاحب کی بچوں کے لیے لکھی گئی ایک اصلاحی اور سبق آموز نظم ہے جس میں خوشامد کے نقصانات بیان کیے گئے ہیں۔ نیکسٹ ہے اسٹوڈنٹ، قصد کرنا کے میننگ کیا ہے؟ تو یاد رکھیے گا کہ قصد کے لغوی معنی نیت یا ارادے کے ہیں۔ جب کوئی شخص کسی کام کو کرنے کا پکا ارادہ کر لے تو ہم اس کے لیے ورڈ یوز کرتے ہیں قصد کرنا، اس لیے اس کا کریکٹ میننگ ہمارے پاس آئے گا ارادہ کرنا۔ نیکسٹ ہے جی، دل اور دلی کی شاعری کس نے لکھی؟ تو یاد رکھیں گے اسٹوڈنٹ یہ سوال بیسیکلی ابراہیم ذوق کے بارے میں ہے جو اردو کے نامور شاعر اور بہادر شاہ ظفر کے استاد تھے۔ ان کی شاعری میں دلی کی تہذیب و تمدن اور بیسیکلی جو ہے اس کے حسین امتزاج کو جو ہے بڑے اچھے انداز میں بیان کیا گیا، اس لیے دل اور دہلی کی جو شاعری ہے اس کے رائٹر ابراہیم ذوق صاحب ہیں۔ نیکسٹ ہے جی، پیار کا پہلا شہر کس کا ناول ہے؟ تو سٹوڈنٹ یاد رکھیں گے پیار کا پہلا شہر جو ہے یہ مستنصر حسین تارڑ کا ایک نہایت مقبول اور رومانوی ناول ہے جو پیرس کے پس منظر میں انہوں نے لکھا ہے۔ یہ اردو ادب میں رومانوی سفر نامے کی حیثیت رکھتا ہے، یاد رکھیے گا کہ یہ اردو ادب میں ایک رومانوی سفر نامے کی حیثیت رکھتا ہے۔ نیکسٹ ہے جی، ریختہ کے میننگ کیا ہے؟ ریختہ کے معنی کیا ہے؟ تو ریختہ اردو زبان کا ایک قدیم اور بہت پرانا نام ہے، یہاں اس کے میننگ ایجاد کرنا یا تعمیر کرنا کے بتائے گئے ہیں، جبکہ اس کے اگر ہم لغوی میننگ کی طرف آئیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے ملا جلا، گرا ہوا جو ہے، اس میننگ میں اس کو استعمال کیا جاتا ہے۔ لیکن جو MCQ کے آپشنز تھے اس کے مطابق جو ہے آنسر کیا آئے گا اسٹوڈنٹ؟ ایجاد کرنا۔ رود کوثر، آب کوثر، موج کوثر کس کی تصانیف ہیں؟ تو یاد رکھیں گے یہ جو رود کوثر ہے، آب کوثر ہے یا موج کوثر ہے یہ شیخ محمد اکرام صاحب کی جو ہے وہ تصنیف ہے۔ بیسیکلی شیخ محمد اکرام کی یہ تینوں کتابیں بر صغیر پاک و ہند کی مذہبی، علمی اور ثقافتی تاریخ کا احاطہ کرتی ہیں اور اردو ادب میں عالمی تحقیق کا ایک اہم سرمایہ بھی سمجھی جاتی ہیں۔ نیکسٹ ہے اسٹوڈنٹ، سر وادی سینا کس شاعر کا مجموعہ کلام ہے؟ یہ فیض احمد فیض کا شاعری مجموعہ ہے
जिसमें उनकी मुज़ाहमती और इनकलाबी शायरी को जो है वो शामिल किया गया है। खास तौर पर फ़लस्तीन के हवाले से काफ़ी सारी जो है इसमें नुमायां नज़में जो हैं वो शामिल हैं। इसलिए ये किसका शेर होगा स्टूडेंट्स? फैज़ अहमद फैज़ का। ज़ीक में पढ़ने से क्या मुराद है? तो ज़ीक में पढ़ने से मुराद है दिक्कत होना। बेसिकली ये उर्दू मुहावरा है जिसका मतलब है किसी मुश्किल, परेशानी या तंगी का शिकार होना जो है, इसका मीनिंग है ज़ीक में पढ़ना। नेक्स्ट है स्टूडेंट, मुश्ताक अहमद यूसुफी की तसनीफ कौन सी है? तो याद रखेंगे मुश्ताक अहमद यूसुफी उर्दू के अजीम मज़ाह निगार हैं। आबे गुम उनकी शाहकार तसनीफ है जो अपने मुनफरिद असलूब और शगुफ्ता बयानी की वजह से जो है जानी जाती है। नेक्स्ट है जी, कब्रिस्तान, भूत, खौफ, चुड़ैल किस शायर के मौजूए शायरी समझे जाते हैं? तो याद रखेंगे मुनीर नियाज़ी की शायरी में बराह रास्त पुर इसरारियत और खौफ की एक फिजा पाई जाती है और इनके इस्तारों के जरिए इंसान की नफ्सियाती कैफियत और तन्हाई को जो है वो बयान किया जाता है। इसलिए कब्रिस्तान, भूत, खौफ, चुड़ैल जो है ये बेसिकली मुनीर नियाज़ी साहब की शायरी के मजमूए हैं। नेक्स्ट है स्टूडेंट, लुटिया डबोना के मीनिंग क्या है? तो याद रखिएगा लुटिया डबोना एक मुहावरा है जिसका मतलब है बना बनाया काम खराब कर देना या किसी काम में बुरी तरह नाकामी और नुकसान का सामना करना जो है ये किस मीनिंग में आता है? ये लुटिया डबोना के मीनिंग में आता है, याद रखेंगे। किसी दूसरे शायर के शेर को अपनी नज़म में शामिल करना क्या कहलाता है? तो स्टूडेंट याद रखेंगे अदबी इस्तिलाह में तज़मीन उस फन को कहते हैं जिसमें एक शायर किसी दूसरे मशहूर शायर के मिसरे या शेर पर अपने मिसरे लगाकर जो है उसे अपनी तख्लीक का क्या बनाता है? हिस्सा बना देता है। नेक्स्ट है जी, सुखन आबाद किस शायर के कुलियात हैं? तो याद रखेंगे सुखनाबाद जो है ये इरफान सिद्दीकी साहब जो कि 1939 के अंदर पैदा हुए थे और 2004 के अंदर इनकी डेथ हुई थी। ये जदीद उर्दू गज़ल के अहम शायर समझे जाते थे। इनका शायरी मजमुआ सुखनाबाद इनकी कुलियात पर मबनी है जिसमें उनके तमाम शायरी मजमुए जो हैं उनको शामिल किया गया है, याद रखेंगे। इसलिए हमारे पास करेक्ट आंसर आएगा इरफान सिद्दीकी। ज़बान की इस्लाह का काम किस शायर ने किया? तो वेरी इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, शेख इमाम बख्श नासिक ने उर्दू ज़बान की इस्लाह और बेसिकली जो है इसको संवारने में अहम किरदार अदा किया। उन्होंने ज़बान से गैर मुस्तमिल और सफील जो अल्फाज थे, जो कम वैल्यूएबल अल्फाज थे, उनको निकालकर इसे फसीह व बलीग जो है वो बनाया। इसलिए वेरी इंपॉर्टेंट है, ज़बान की इस्लाह का काम जो है वो नासिक ने किया, जिनका पूरा नाम स्टूडेंट पेपर में आ सकता है। तो आप बताएंगे शेख इमाम बख्श नासिक। अल्लामा इकबाल का पहला शायरी मजमुआ कौन सा है? तो याद रखेंगे स्टूडेंट अल्लामा इकबाल का पहला उर्दू शायरी मजमुआ बांगे दरा जो 1924 के अंदर शाये हुआ। पहला शायरी मजमुआ बांगे दरा है और ये कब जो है वो शाये हुआ, ये डेट भी याद रखेंगे, नोट कर लें, 1924 के अंदर। इस मजमुए में उनके इब्तदाई दौर की नज़में और मशहूर कलाम जो है वो शामिल है। नेक्स्ट है स्टूडेंट, उर्दू के पहले शायर का नाम क्या है? तो वेरी इंपॉर्टेंट है, उर्दू के पहले शायर का नाम जो है अमीर खुसरो है। अमीर खुसरो बेसिकली 1253 के अंदर पैदा हुए और 1325 के अंदर जो है इनकी डेथ हुई। इनको उर्दू का पहला शायर तस्लीम किया जाता है। इन्होंने हिंदवी जबान में अपनी शायरी के जरिए उर्दू अदब की बुनियाद जो है वो रखी। नेक्स्ट है स्टूडेंट, शोहरत की खातिर किसकी तसनीफ है? तो शोहरत की खातिर बेसिकली नज़ीर सिद्दीकी की एक अहम तनकीदी और तहकीकी किताब है जिसमें उन्होंने मुख्तलिफ अदबी पहलुओं पर जो है वो रोशनी डाली है। नेक्स्ट है स्टूडेंट, शायरी मेरी इजाद है, ये किसका जुमला है? तो याद रखेंगे ये जुमला अफजल हुसैन की तरफ से मंसूब है। बेसिकली जो उनकी अपनी शायरी के हवाले से उनके मखसूस नजरिए को जाहिर करता है। इसलिए अफजल हुसैन साहब ने कहा था कि शायरी जो है ये मेरी इजाद है। नेक्स्ट है जी, अच्छा चलिए यहां तक इनफ करते हैं स्टूडेंट्स। ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद करता हूं आपको पसंद आया होगा। देखने के लिए बहुत शुक्रिया।
ملتے ہیں نیکسٹ لیکچر کے اندر اور نیکسٹ 30+ MCQs کے ساتھ. تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.